notes is then start just at least. So I will fine. Yeah. Okay. Just I'm checking. okay done. So Is actually, advanced Excel? So advanced Excel is 30 days course, right? yeah, because mostly we are concentrating on this advanced Excel because everything is integrated based on these things. Like whatever we are going to learn in these 30 days, we're going to apply on these skills like Power BI, how we will transform data. In Excel, we will be adding some calculated fields, and some people will get to know about different types of charts and what are the rows and columns, and different types of functions will be the logical functions, if conditions, and everything will be there in advanced Excel. So I'm starting with advanced Excel, and I'm going to integrate these functions with Power BI and SQL. Why we are using SQL here? So SQL is used to pull the data mostly, basically. So that is the purpose. Data analyst basically use SQL here. And Power BI. Why we are using Power BI? Power BI is a visualization tool. So we are going to visualize the data, or else we are going to use as a ETL, extract, transform, load. So for transforming the data, we are going to create this one. So we will be going some two projects like by using Power BI, two dashboards, and by the same way we are going to do two projects with advanced Excel. The same way we are going to download the data, and we'll see what are the functions we are going to use in real time by using SQL. Adamaina? Okay, stats and stats. And stats is optional for you all. Like if you are completely on data scientist, then you definitely have to learn. If you are only concentrating on Power BI and SQL, then it is not required. Stats is not required. If you are concentrating on data analyst and data scientist, then definitely you should learn statistics. So for this also, I'm going to explain what is discrete and continuous data, different types of distributions, mean, median, mode, how to include missing values, and what is IQR, how you will find outliers, and what is deviation, standard deviation. It takes some time, but this I'm going to start after a month. What my plan is here. So నేనేమనుకుంటున్నా నా ప్లాన్ 30 days మీరు కమిట్మెంట్ ఇస్తే 30 days I value the time, not the money. That's the reason I am giving here you each and everything. Okay, if you have any doubt, let me know. Okay, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ అనేది మీకు ట్రైన్ చేస్తున్నా. సో ఐ హ్యాడ్ గివెన్ యూ వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇన్ ద క్లాస్. ఈ క్లాసెస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్ప్లిట్ ద బ్యాచ్ ఇంటూ 2 batches. Now we are having 7 to 8 people here, and there will be 4 to 5 people in a batch. So based on your experience, I am going to split into 2 batches. So after this discussion, let me know your mail IDs and your experience details, so that I am going to create a new group. And if you are really interested, we'll start from tomorrow itself. And I want to know your flexible timings and your experience. Hello, వింటున్నారా? అర్థమవుతుందా? మీకు డౌట్ ఉంటే ఓకే, మీకు డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ నోస్ తెలుగు, రైట్? సో సమ్ టైమ్స్ ఐ విల్ బి స్పీకింగ్ ఇన్ తెలుగు బికాస్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కమ్యూనికేట్. ఓకే, మన సబ్జెక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో టాపిక్స్ అనేటివి చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎ డౌట్, సో డోంట్ హెసిటేట్ టు టాక్ ఇన్ తెలుగు ఆర్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ కంఫర్టబుల్, just let me know and try to speak in that language. I'll try to understand and I'll give to in the best way to explain that. Okay. సో నేను కవర్ చేసేది ఏంటంటే మీ రెస్పాన్స్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీ రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ఉంటే నేను లైక్ మీరు వింటున్నారా లేదా అనేది నాకు తెలుస్తుంటది. టూ గ్రూప్స్ అంటే ఏ విధంగా సేమ్ బ్యాచ్ కి 2 groups? యా, యాక్చువల్లీ నేను లైక్ నా ట్రైనింగ్ అనేది ఎట్లా ఉంటది అంటే లైక్ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు గో ఆన్ ద సేమ్ పాత్. సో ఒక క్లాస్ మిస్ అయినా ఇంకొకటి కనెక్షన్ లింక్ అవుతుంది, మిస్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఐ విల్ బి స్ప్లిటింగ్ ఇంటూ 2 గ్రూప్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 5 people ఆర్ దే. 5 people కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారంటే 2 groups చేస్తాయి. ఎందుకంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ ఉంటారు అండ్ ఫ్రెషర్స్ ఉంటారు. ఫ్రెషర్స్ ఇన్ ఐ విల్ కన్సిడర్ ఫ్రెషర్స్ అయితే 0 to 2 years. దే విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్స్ ఆల్ ద టైమ్. అండ్ 2 నుంచి 4 years అండ్ 4 నుంచి 6 years అండ్ 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్. సో they have to know some basic business ideas and data analysis techniques. And 0 to 2 years experience, they have to know all basics functions, like what are date formulas, text formulas, what are different types of conditional formatting, and what are joins. Everything they have to know. But for experienced persons, they have to know the concept, not the syntax.
because they are not going to use every time. They are not going to code all the time. They will be knowing the concept, but they are not using in the real-time projects because they are experienced people. So when you are practicing, you have to know few things. So నేను ఎందుకు బ్యాచ్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను అంటే, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి నేను చెప్పేది 2 months అనేది యాక్చువల్గా సరిపోదు టైం అని. ఈ టైం అనేది మీరు అట్లీస్ట్ 3 hours ఎవ్రీ డే, 3 to 6 hours స్పెండ్ చేయాలి. వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్, మీరు ఎవరైనా వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 3 hours. మీరు వర్క్ చేయకపోతే 6 hours ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇనఫ్ అండ్ దట్ విల్ బి బెస్ట్ టు గెట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ దీస్ 2 months. సో ఫ్యూచర్లో మనకి ఏంటి అంటే డేటా పైన జాబ్స్ అనేవి చాలా అంటే చాలా ఉంటాయి. సో మీరు ఓన్లీ పవర్ బిఐ పైన వెళ్తే వస్తుంది, జాబ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, బట్ 100%లో 10% ఛాన్స్ ఒకటే ఉంటాయి. సో వెన్ యూ హ్యాడ్ ట్రైన్ విత్ దీస్ ఆల్ దీస్ ఫంక్షన్స్, యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, దెన్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ 80 to 90% ఆఫ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ జాబ్ ఆన్ దీస్ స్కిల్స్. ఓకేనా? ఓకే. బట్ ఈవెన్ దో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా కూడా నేను ఐ డోంట్ నో ఫుల్లీ నాలెడ్జ్ ఆన్ SQL ఆర్ Excel, రైట్? Yeah, So in that case, got it, Jaychandra. Don't worry about the knowledge, because here I am going to teach you from A to Z. But why I am splitting into batches? Because few people has to know more than others, because 0 to 2 years they will not maintain any team. They will be working all the time on same data, like they will be cleansing the data. So they will be reprocessing data, they will be building all the dashboards. But what about 7 years experience? They will be working the same way, but they should have some additional qualities like team meetings. They have to give training to the team, and they have to participate in the meetings, and what you are going to do in the meetings, you have to get the notes. Like there will be other stuff is there. If you are working in any organization, you will get to know about all these functions, like these topics. మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా. లైక్ దీస్ 2 months అనేవి మీకు కంప్లీట్గా మీరు ఒక దగ్గర జాబ్ చేస్తున్నట్టే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ల్యాప్టాప్ అండ్ 24/7 అవైలబిలిటీ విత్ యూ. సో మీరు కంప్లీట్ జాబ్ చేయకపోతే నేను లైక్ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తా, అందులో పింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎవ్రీ డే ఏ టైంకి క్లాస్ ఉంటుంది అని చెప్పి. వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ ఫిక్స్డ్ టైమ్ ఫర్ ఫ్యూ పీపుల్, అండ్ ఐ హ్యాడ్ సీన్ మెనీ పీపుల్, లైక్ ఫ్యూ పీపుల్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ షిఫ్ట్స్. సో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ఆల్ ద టైమ్. సో ఏంటంటే మనకి కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా ఇస్తున్నాం. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ 1 or 2 weeks అనేది మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే స్టార్టింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కాబట్టి, బేసిక్స్ కాబట్టి ఎవరు మిస్ అవ్వకూడదని. సో నేను సమ్ టైమ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మ్యాచ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ కామన్ క్లాస్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్. హలో. ఓకే. యా, ఓకే. ఓకే, హియర్ కమింగ్ టు హియర్, అండ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇన్ అవర్ class. Coming to the advanced Excel. In advanced Excel, we will be having different functions like sum ifs, count ifs, average ifs, VLOOKUPs, and index match. These are all advanced functions. I know Veera, do you know all these functions in advanced Excel? Veera, ఇది మీకు వచ్చా ఇవి అడ్వాన్స్డ్ ఫంక్షన్స్? మీరు దీనిపైన వర్క్ చేస్తారన్నారు కదా. హలో. ఓకే, రాకపోయినా పర్లేదు, బట్ ఎనీవేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ దీస్ ఫంక్షన్స్ అగైన్. కానీ ఎప్పుడైనా సరే. సో Can you hear me? Yeah, I can hear you, Veera, right now. I think Yes, I know. No. My internet network is fluctuating. It's okay. Everyone, even my internet will also sometimes it gets stuck. It's okay. We can understand the situation. But ఇవి మీరు చూడండి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అయితే అడగండి, బట్ మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంటర్వ్యూస్ అనేది మనకి డేటా పైన బేసిక్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి ఇవి యూజ్ఫుల్ అయితే మనకి డాష్ బోర్డ్స్ బిల్డ్ చేయడానికి కూడా. సేమ్ ఇక్కడ నేను మీకు ఏం అప్లై చేస్తా, ఏం నేర్పిస్తా, నాట్ ఓన్లీ సింటాక్స్ ఈవెన్ మీరు గూగుల్లో కూడా చూడొచ్చు. ఈవెన్ యూ విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ సింటాక్స్. గూగుల్లో మీరు సపోజ్ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఏది ఉంది, ఇఫ్ కండిషన్ ఉంది, ఇఫ్ కండిషన్ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇఫ్ కండిషన్ మీకు గూగుల్లో వచ్చేస్తుంది. But what you have to know, you have to know the logic. How do you apply logic? Where you have to apply logic? These are you are going to learn in this class. కోడింగ్ అనేది మనకి అట్లీస్ట్ 6 months పడుతుంది. ఎందుకు 6 months పడుతుంది? సింటాక్స్ నేర్చుకుంటే ఈజీగా 15 days కంటిన్యూస్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది. ఏది ప్రాక్టీస్ చేసింది వస్తుంది. బట్ కోడింగ్ అంటే జస్ట్ సింటాక్స్ కాదు, లాజిక్స్.
we are going to apply some logics. అంటే కోడింగ్ అనేది ఇక్కడ మీకు కోడింగ్ ఉంటుంది అని నేనేం భయపెట్టట్లేదు, బట్ స్టిల్ మీరు డేటా సైంటిస్ట్కి వెళ్ళాలి అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ పైథాన్. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ టు క్లీన్ ద డేటా. సో ఎక్సెల్ యూజ్ చేసి మనం డేటాని క్లీన్ చేస్తున్నాం. బట్ రియల్ డేటా సైంటిస్ట్, వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ డేటా సైంటిస్ట్ ఇన్ సమ్ కంపెనీస్, దే విల్ బి యూజింగ్ పైథాన్. పైథాన్లో నంపీస్, పండాస్, మ్యాట్ప్లాట్ ఇవి కూడా ఈజీ ఉంటాయి. మీకు పైథాన్ పైన వర్క్ వచ్చిందంటే యూ కెన్ లర్న్ దట్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దట్ కంపెనీ, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో మీరు బేసిక్గా కాన్సన్ట్రేషన్ దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. వెన్ యూ గోట్ అన్ ఆపర్చునిటీ వర్క్ విత్ పైథాన్ ఆల్సో, you will go and will work with Python also. సో అవి ఏంటంటే 4-5 లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, అవి నేర్చుకోవాలి. అవి ఎందుకు అంటే డేటా లోడ్ చేయడానికి, సో డేటాతో ఆపరేషన్స్ చేయడానికి. సేమ్ ఇంతే ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ యూజ్ ఏం చేస్తాం అనేది సేమ్ పవర్ బిఐలో కూడా అంతే. ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను చెప్పేటప్పుడు మీకు ప్రతిదీ ఈజీగానే ఉంటుంది. సో వెన్ ఐ ఆమ్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ దీస్ ఫంక్షన్స్, యూ ఫీల్ వెరీ ఈజీ ఇట్ ఈస్. బట్ వెన్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు practice these functions, then it makes completely difficult for you. So నేను క్లాసెస్ అనేటి మీరు ఎవ్రీడే నేను టాస్క్లు అనేవి ఇస్తా 1 or 2 days తర్వాత, అవి కంప్లీట్ అయితేనే నెక్స్ట్ టాపిక్. సపోజ్ ఇక్కడ మనకు సమ్ ఇఫ్స్, కౌంట్ ఇఫ్స్ ఉంది. సో ఈ 3 నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసిన అంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ అయితేనే మనం నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్కి వెళ్తాం. అర్థమవుతుందా? హలో, ఓకే. ఇది అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ మనకి. ఇంకా ఎస్క్యూఎల్కి అయితే మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఎస్క్యూఎల్ ఏముంటుంది, డేటాబేస్. మీకు కొంతమందికి తెలుసు, కొంతమంది తెలియదు, ఇట్స్ ఓకే. డేటాబేస్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూనే ఏముంటుంది అని చెప్పేసి, డేటా రిట్రీవల్ ఎట్లా చేస్తాం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి. అండ్ డిఎంఎల్ అంటే ఇది రియల్ టైంలో మనం యూజ్ చేస్తాం, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఓన్లీ ఒకటే ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకుంటే 1 year కూడా నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం. ఈవెన్ మనం బీటెక్ చదివితే 4 years అవుతూనే ఉన్నాం. సేమ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ నేర్చుకోవాలన్నా 1 year నేర్చుకుంటాం, పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలన్నా నేర్చుకుంటుంటాం, పిహెచ్డీలు కూడా చేస్తాం ఇంకో 2 years అంటే. బట్ అది కాదు, మన టార్గెట్ ఏంది, రియల్ టైంలో వర్క్ చేయాలి అంటే రియల్ టైంకి కావాల్సిన ఫంక్షన్స్ ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ దోస్ ఫంక్షన్స్. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ యూ విల్ బి సర్వైవ్డ్ ఇన్ యువర్ న్యూ కంపెనీ. మీకు కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్గా క్లియర్ అయితే ఏ ఇంటర్వ్యూలో అయినా సరే, వెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎనీ డౌట్స్ లైక్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టాపిక్స్, యూ ఆర్ ఏబుల్ టు give the answers for them. ఓకే, ఇవి ఏమేమి ఉంటాయి అంటే జాయిన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్క్యూఎల్లో మనం ఎక్కువ ఏం యూజ్ చేస్తాం, మనకు అడుగుతారు టాప్ రికార్డ్ కావాలి, లేకపోతే బాటమ్ రికార్డ్ కావాలి, ఓన్లీ సెకండ్ టాప్ రికార్డ్ కావాలి, వీలు కావాలి. రికార్డ్ అంటే లైక్ రో, మన లిస్ట్లో టాప్ ఎవరు వచ్చారు, అట్లాంటప్పుడు కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి యూజ్ చేస్తాం. ఇంకోటి టేబుల్స్ మెర్జ్ చేసేటప్పుడు జాయిన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్. ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్క్యూఎల్లో. మీకు ఇవి వచ్చేసినాయి అంటే అయిపోయినట్టే. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పవర్ బిఐ హియర్. పవర్ బిఐ అనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, ఇది ఏంటంటే లేటెస్ట్గా వచ్చింది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్. పవర్ పివట్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి, దాంట్లోంచే ఇది వచ్చింది. ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ వీ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఈజియెస్ట్ వే. అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్లో చేసిందే ఇక్కడ చేస్తాం, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ కంపేర్ టు అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లిక్స్తో అయిపోతుంది మన పవర్ బిఐలో. అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో కోడ్ హియర్, ఎన్కోడ్ అండ్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ ఇవి కూడా ఉంటాయి. ఇవి కూడా మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా కొన్ని, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు వస్తాయి ఇవి డాక్స్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ ఏంటి అనేది. ఎన్కోడ్ అనేది సేమ్ మీరు అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్లో మీరు ఫార్ములాస్ ఎట్లా ఇస్తారో సేమ్ అందులో కూడా అంతే. మీకు డే బై డే తెలుస్తుంది. మీరు ఒక 1 week ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫస్ట్ 1 week మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, బికాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ all these functions in a week. లైక్ ఫస్ట్ వీక్ మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, బట్ గివ్ అప్ ఇవ్వద్దు. నెక్స్ట్ వీక్ మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. సో మీరు ఒక్కసారి కోర్స్ ఇది కంప్లీట్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ వచ్చేసినట్టు అనిపిస్తాయి. వై? బికాస్ యూ విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ టర్మినాలజీ ఇన్ దిస్ టెక్నికల్ ఫీల్డ్, లైక్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. టర్మినాలజీ అంటే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఏంటి, కాలమ్స్, రోస్, టర్మినాలజీ ఏం చేస్తాం మనం అసలు ఆ డేటా తోటి. ఆ టర్మినాలజీ మీకు అర్థం కావాలి. సో మనం అందుకే ఇక్కడ టైం అనేది ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నాం. వన్స్ వీ గెట్ టు నో అబౌట్ ద టర్మినాలజీ, వీఆర్ గోయింగ్ టు జంప్ ఇన్ టు దీస్ 2 skill sets. These 2 skill sets we are going to complete within a month or else like more than that. It is based on person to person, it varies.
ఓకేనా? క్లియర్ అందరికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఇంకా క్లియర్ చేస్తాను. బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ టుమారో ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ ఇంకొకటి మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ అండ్ డెసిగ్నేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ స్కిల్స్. ఇక్కడ చూడండి, రిపోర్టింగ్ అనలిస్ట్. రిపోర్టింగ్ అనలిస్ట్ అంటే ఏంటి? అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్, ఎస్క్యూఎల్, పవర్ బిఐ. మనకి డెసిగ్నేషన్ అనేది కంపెనీ టు కంపెనీ చేంజ్ అవుతుంది. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎనీ కంపెనీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు చెక్ అవర్ స్కిల్ సెట్. స్కిల్ సెట్ దేనిపైన వర్క్ ఇస్తున్నారు అది చూసుకోవాలి. డెసిగ్నేషన్ డజంట్ మ్యాటర్. మనం బీపీఓలో చేసి కూడా దాంట్లో చేసామని కూడా చెప్పొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఏంటంటే ఇంటర్నల్గా చేంజ్ అయ్యాము అని చెప్పొచ్చు. సో మన స్కిల్స్ మ్యాటర్. స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే ఏమైనా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ విబిఏ డెవలపర్. రిపోర్టింగ్ అనలిస్ట్కి ఏం కావాలి? అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్, సీక్వెల్, పవర్ బిఐ. సో రిపోర్టింగ్ అనలిస్ట్కి యాక్చువల్గా అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ వస్తే చాలు, బట్ దీస్ టూ అనేది ఆప్షనల్. Next, coming to VBA developer automation. This is VBA and Excel. So this is also same as Excel, but there will be a code VBA. It is also called as macros. Macros and winner ఎప్పుడైనా ఆటోమేటిక్ గా మెయిల్స్ పంపిస్తారు అండ్ ఆటోమేషన్ చేస్తారు, ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఏవైనా సార్. సో ఫర్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ VBA, బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టీచ్ దిస్ వన్ ఇన్ అవర్ క్లాస్. Next, data analyst. What is data analyst? Data analyst is a combination of SQL, Excel, Power BI, Stats, Python. Instead of Python, what we are using here? Excel for transforming the data. Okay, stats also have included in here. And data scientist. Data scientist is nothing but a data analyst plus machine learning. ఎప్పుడైనా మీరు డేటా సైంటిస్ట్కి వెళ్ళాలంటే కంప్లీట్ డైరెక్ట్గా డేటా సైంటిస్ట్ వెళ్ళలేరు. మీరు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 2 or 3 years అనేది డేటా పైన వర్క్ చేస్తే మీకు ఒక నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అప్పుడు మీరు మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్గోరిథమ్స్ డేటా పైన ఎట్లా అప్లై చేయాలి అనేది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది.